بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے سر سید کے سوانح پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ نصاب میں شامل جو ان کا انشائیہ یا مضمون ہے گزرا ہوا زمانہ کے نام سے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ سر سید احمد خاں کا شمار اردو کے اہم ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق علی گڑھ تحریک سے تھا۔ اردو ادب میں دو تحریکیں ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر ایک علی گڑھ تحریک جسے ہم سر سید تحریک بھی کہتے ہیں، اور نمبر دو ترقی پسند تحریک۔ علی گڑھ تحریک 1857 کے بعد کی پیداوار ہے۔ 1857 کا شمار اردو ادب میں اس حوالے سے ہوتا ہے کہ 1857 کے بعد، جسے ہم پہلی ناکام جنگ آزادی بھی کہتے ہیں، اس میں بہت سی نئی چیزوں کی شروعات ہوئی اور پرانے فرسودہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اردو ادب میں بھی اس کا اثر پڑا، جیسے کہ بہت سی ایسی اصناف ہیں جن کا خاتمہ ہو گیا 1857 کے بعد، کیونکہ انگریزوں سے ہارنے کے بعد ہندوستانیوں کو احساس ہو گیا تھا، خاص طور سے مسلمانوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اب ہمیں مسلمانوں کو یا پھر ہندوستانیوں کو انگریزوں کی غلامی میں زندگی گزارنی ہے۔ پہلے کا جو نظریہ تھا اور بعد کے جو نظریات تھے اس میں اچھی خاصی تبدیلی آ گئی۔ 1857 کے بعد یعنی جو تحریک ابھر کر سامنے آئی اسے ہم جانتے ہیں علی گڑھ تحریک کے نام سے، جس کے بانی ہیں سر سید احمد خان۔ تو علی گڑھ تحریک میں کئی اصناف کو فروغ دیا، جیسے انشائیہ نگاری، مضمون نگاری، خاکہ نگاری، ناول نگاری اور دوسرے تنقید نگاری۔ کئی ایسے اصناف ہیں جن کا رواج 1857 کے بعد ہوا، اور بہت سی اصناف ایسی تھی جن کا خاتمہ ہو گیا، جن میں قصیدہ اور داستان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ جو نصاب میں شامل گزرا ہوا زمانہ ہے، اسے ہم انشائیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مضمون بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سی کتابوں میں نصاب میں یہ انشائیہ کے طور پر شامل ہے اور بہت سے مضمون کے طور پر۔ اور انشائیہ اور مضمون کے لیے ہمارے یہاں ایک ہی انگریزی اصطلاح رائج ہے، ایسے، ESSAY، ایسے، جس میں کسی بات کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو گزرا ہوا زمانہ یہ ایک، اگر انشائیہ مانے یا مضمون مانے، اس میں ایک مرکزی خیال جو ہے وہ ہے کہ انسان بھلائی کی طرف کیسے آ جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا جو سبق ہے گزرا ہوا زمانہ، اس کا تانا بانا اس مرکزی خیال کو واضح کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ دنیا میں خدمت خلق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، صرف اور صرف انسان کی بھلائی ہی اسے ایسی چیز ہے جو آخری دم تک قائم رہتی ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی اچھائیوں کو یاد کیا جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں کسی چیز کا دکھاوا نہ ہو اور اس میں کوئی غرض شامل نہ ہو۔ مطلب یہ کہ انسان جو بھی کام کرے وہ خدمت کی نیت سے کرے، تو یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اس مضمون میں سر سید احمد خان نے ایک بچے کو بنیاد بنایا ہے، کیونکہ سر سید احمد خان ادب برائے زندگی کے قائل تھے۔ مطلب لٹریچر ایسا لکھا جانا چاہیے جس کا زندگی پر اس کا اطلاق ہو۔ تو اس میں کیا ہے، کہانی یہ ہے کہ ایک بچہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، رات بڑی ہولناک ہے، بار بار بجلی کڑک رہی ہے اور وہ اپنے کمرے میں سہما ہوا بیٹھا ہے اور ماضی کی یادوں میں یعنی پرانی یادوں میں کھو گیا ہے۔ اسے اپنا بچپن یاد آتا ہے جب اسے کوئی فکر نہ تھی اور وہ اچھی خاصی چیزیں زندگی کو اچھی طریقے سے گزار رہا تھا۔ پھر وہ جوانی کے زمانے کو یاد کرتا ہے جب وہ مطلب ہٹا کٹا تھا، اس کی خوبصورتی تھی، لوگ اس پر رش کرتے تھے، سڈول جسم، موتی جیسے دانت اور اس پر سرخ سفید رنگ میں بڑی وجیح نظر آتا تھا۔ وہ ماں باپ خدا پرستی اور نیکی کی باتیں بتاتے تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی بہت وقت ہے، اور اس کو نصیحت اس کو اچھی نہیں لگتی۔ پھر اسے اپنا
अधेड़ा पन याद आता है जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वालिदैन नहीं होते हैं, उनकी बातें याद आती हैं। न जो जवानी रहती है, न वलवले रहते हैं, न उमंगें रहती हैं। तबीयत बदी की निस्बत नेकी की तरफ माइल होती है, और वो नमाज का पाबंद हो जाता है और ज़कात भी पाबंदी से अदा करता है। फिर वो सोचता है कि उसके तमाम नेक अमाल सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद है। उसने तमाम काम अपनी मफाद परस्ती के खातिर किए हैं। वो उठ कर खिड़की तरफ देखता है तो देखता है कि मतला साफ हो चुका है। आसमान के बीचों बीच एक दुल्हन उसे नज़र आती है। वो बूढ़े से कहता है कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। वो दुल्हन कहती है, अगर मुझको हासिल करना चाहते हो तो इंसानी भलाई जैसे काम करो। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो जाती है। दुल्हन के जाने के बाद वो गुजरे हुए ज़माने पर निगाह डालता है तो वो कांप उठता है कि उसने 55 साल की उम्र में कोई भी अच्छाई वाला काम नहीं किया है, और ये सोचकर वो गमगीन हो जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है और अपनी माँ को ख्वाब में देखता है। माँ को ख्वाब बताता है और माँ बेटे से नसीहत करती है कि अपना कीमती वक्त को ज़ाय मत करो और पछताओ नहीं, बल्कि तुम अपने जवानी और बुढ़ापे के दिनों को अच्छे तरीके से गुजारो। मतलब ये कि वो बच्चा जो है वो बूढ़ा होता है, लेकिन अपने आप को तसव्वुर वो बूढ़ा करके करता है। वो बच्चा है बुनियादी तौर पर, और वो अपना काम करने लगता है, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। इसमें मकसद यही है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा है कि इस्लाह का उन्सुर होना चाहिए हर आदमी में। इंसान तो सब लोग जीता है, अपनी ज़िंदगी लोग अच्छी तरीके से जीते हैं, लेकिन बेहतर इंसान वो होता है कि वो अपनी ज़िंदगी भी गुजारे और दूसरों का ख्याल रखे, क्योंकि जो नेकियां हैं वही काम आने वाली हैं। इंसान की जो इंसान के पास जो दौलत है, माल है, वो सब कुछ काम नहीं आएगा, बस उसके नेक अमाल काम आएंगे। दुनिया में भी उसको याद रखा जाएगा और आखिरत में भी उसे याद रखा जाएगा। इस हवाले से हम देखते हैं इस मज़मून को, तो बहुत इस्लाही मज़मून है। गुज़रा हुआ ज़माना ऐसा मज़मून है जिसे प्रोफ़ेसर मोहम्मद सादिक़ ने कहा है कि उर्दू का पहला अफ़साना माना है। उस अफ़साने में जो आखिरी जुमला है, अगर वो जुमला नहीं होता तो उसे हम एक अच्छा अफ़साना मान सकते थे। जैसे ये सुनकर वो लड़का पलंग पर से कूदा और निहायत खुशी से पुकारा, ओ यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। मैं कभी उस बूढ़े की तरह न पछताऊंगा, और ज़रूर उस दुल्हन को ब्याहूंगा जिसने ऐसा खूबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखलाया और हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी अपना नाम बतलाया। ओ खुदा तो मेरा मदद कर, आमीन। अगर यहाँ तक कहानी होती तो ये वाकई पहली कहानी होती, लेकिन इसके बाद तख़य्युल की आमेज़िश करने के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने अपना मकसद बयान कर दिया। कहा कि बस ऐ मेरे नौजवान हमवतनों, ऐ मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम के भलाई की कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में इस बूढ़े की तरह ना पछताओ। हमारा ज़माना तो आखिर है। अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम को भलाई में कोशिश करे, आमीन। ये जुमला आते ही ये अफ़साना अफ़साना नहीं रह जाता है, बल्कि इंशाइया या मज़मून की ज़ुमरे में आ जाता है। तो बहुत से लोगों ने इसे अफ़साने का नक्श कहा है कि अब अव्वलिन नक़ूश यहाँ से अफ़साने के ज़ाहिर होने शुरू हो गए थे। आपने भी ये देखा है जुमला। तो बुनियादी तौर पर ये मज़मून या इंशाइया है, हम उसी तरह से पढ़ेंगे। और हम इसमें जो सवाल पूछा जाएगा कि सर सैयद के उसलूब निगारिश पर अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए, तो आप अलीगढ़ तहरीक के हवाले से वाज़े कीजिएगा और इस अफ़साने का इस मज़मून का ख़ुलासा बयान कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।